சந்தோஷ். நல்லா இருப்போம். எல்லாரும் நல்லா இருப்போம். வாட் அ மேட்ச்! வாட் அ மேட்ச்! எந்த மேட்சை பற்றி பேசுறது முதல்ல? ரிவெஞ்ச் 1 பற்றி பேசுறது, ரிவெஞ்ச் 2 பற்றி. முதல்ல ரிவெஞ்ச் 2 பற்றி பேசிடலாம். ஒரு சரியான மேட்ச் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஒரு ஒரு அந்த ஸ்கோரே 212. அதாவது 99 வேர்ல்டு கப் பார்க்குற எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த 213 வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்கோர். அந்த மேட்ச் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது கமெண்டேட்டில் சொன்ன மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் டீம் அதிகமாக பார்த்ததை விட சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீமை வந்து அந்த மேட்ச் அதிகமாக பார்த்துருப்பாங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டை would have watched that game repeatedly. ஒரு தடவை இல்லை, 2 தடவை இல்லை, நிறைய தடவை அந்த கேமை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இன்ஃபேக்ட் ஈவன் ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் தட் மேட்ச் எஸ்டர்டே. இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இது வந்தது. அண்ட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் தட் மேட்ச். ஐ வாஸ் ஃபெல்ட் ஓ ஷிட், அந்த ஒரு பால் தட்டியிருந்தா கூட அடுத்த பால் அடிச்சிருக்கலாமே க்ளூஸ்னர். எனக்கு அப்படியே லிட்டரலாக மனசு உடஞ்சி போகும். பிகாஸ் எவ்ரிபடி லவ்ட் that South African team. The South African team under Hansi Crone was the best team. During that time, 98, 99, in fact, start from 97, if I'm not wrong, they were an amazing team. Everywhere they win. In fact, I believe they won the first championship trophy. I mean, the Champions Trophy. 98, if I'm not wrong. They had such a good team. And nobody want them to lose. Not that everybody was against Australia. Uh, Everybody was against Australia. Only reason was like they're arrogant and they're winning. They just keep winning it. To be very frank, even I was just thinking about it. If there wasn't IPL, if IPL wasn't there at all, most of the Indian fans, not all, but most of the Indian fans would kept that hatred with Australian team. Everybody would have felt how good a team they are. They're just winning it. They're just on our face. That's how they were. But then people, when they started to get to know each other a lot during these IPL stints and everything, they realized that is a game that they play, not the person. Which is what people now say about Virat Kohli, and that's the reason why Virat Kohli has been loved so much in Australia too. The reason why, and they keep saying there is an Australian in him. இன்ஃபேக்ட் விராட் கோலியோட இது வந்து வேற லெவலுக்கு வளர்ந்து போகுதுங்க. ஒரு குளோபல் ஐக்கானாக மாறிக்கிட்டு வராரு. யூ ஆல் நோ, லைக் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர், ஃபாரின் மினிஸ்டர், whenever he goes and meets someone, he's kind of giving Virat Kohli his signed bat. He met Rishi Sunak during the Diwali, who is UK's Prime Minister, England's Prime Minister. And similarly, he went and met Australian Prime Minister. அவங்களுக்கும் அதுதான் கொடுக்குறான். ஸோ he's become an icon. And this guy is just outstanding. Like, wait பண்ணுவோம், let's not come to Kohli yet. Let's talk about this game. இந்த கேம் வந்து மில்லர் வாஸ் ஸோ குட். ஒரு அளவுக்கு இந்த 212 ரன் வந்துச்சுன்னா அந்த மில்லரோட ஸ்கோர் தான். த வே ஹி ஜஸ்ட் drained there. We all know that Miller can hit a 40 ball, 50 ball, 100. But to score 100 in this turning track of 116 balls is amazing. அதுவும் மேக்ஸ்வெல் ஹெட்டெல்லாம் வந்து சூப்பராக போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஆஃப் ஸ்பின் வந்து நல்லாவே விழுந்துகிட்டு இருந்தது. ஜாம்பாவை போட விடாமல் பண்ணிட்டான் மில்லர்னு தான் சொல்லணும். ஜாம்பா வாஸ் தி only player bowler who brought Australia to this semi-final, but their fast bowlers weren't doing that great. Apart from here and there, one or two performances, one like against India and here and there, not the entire tournament. Their consistency was not that good. But Zampa was the bowler, and Miller kept attacking them. Zampa, for some reason, doesn't have a good record against South Africa, and especially against Miller. Zampa have never got Miller out. So he took that advantage and he just kept hitting it in his arc. We all remember that, if it is in my arc, hit out of the park, something like that. Miller had said once about his knock in IPL.
That was very, very, very popular. And yeah, what a knock by Miller. Would have been good if Klaassen had stayed a bit long. That was a good tactical move, I felt, from Cummins as well, because when Head came on, Klaassen just felt like he had to take on, and they need score. He did score two boundaries, and third ball, I felt it is more like to do of that. You know, as a batsman, at most of the times you will feel like. Uh, you had played a different shot in your head and the ball is there, you don't know what to do, that there's always that way. I wanted to play this and I was like in double mind, what to play. Oh shit, I should have done this. And by the time it just knocked off the stumps. That was a fantastic ball, but then not a great ball to get you out, and especially after you scoring those two boundaries in the first two balls. So that over changed. In fact, if Klaassen would have stayed back till say 35, 38 overs, another five more overs, probably the score would have been different. We could have easily seen a 240, 250, maybe even 260, 280. Because we all know even Marco Janssen can hit as well. And that could have been happened, if he would have stayed. And then it was only just 10 overs left. Janssen, Godse, everybody could have come and knocked around. So that didn't happen. And again, very smart. We all know what Australians do when it comes to a big crunch match. And look at their fielding. Woof. What what energy did Maxwell Warner had? Warner was like flying all over. He was literally felt like there was a lot of a big China wall there. I mean, none of the ball went through him. He was there everywhere. Something that we say it from of Ravindra Jadeja. Uh, Warner is the same. Warner is I feel a bit more than Jaddu because only because he can feel any position. Covers, he'll be there in the covers, he'll be there in the point, he'll be there in the sweeper point, sweeper, he'll be there in long on long off mid wicket. Anywhere you place him, he's there and he's been the best. I've probably not seen much of Jaddu in covers. Apart from, I guess yesterday's match, he was standing for spinner Kuldeep. There was one run out chance almost. Uh, was it yesterday or was it Netherlands? I'm not sure. Okay, so let's have that. I mean, what the spirit that they showed. A slight overcast condition, they just took the advantage. Australia just took that advantage and just went for it. I felt to some extent இது வந்து ஆஸ்திரேலியா ஐ மீன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வின் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் இட் வுட் பி இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. அண்ட் இப்போவும் அதான் நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ இந்த 213 வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும். ஃபஸ்ட்டு 10 ஓவரில் தெரிஞ்சிருங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு 10 ஓவர் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அநேகமாக இந்த மேட்ச் அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலு. தெரியல, லெட் சி. But at the same time, they used it very well. I felt South Africa missed the trick. They should have known, லைக் ஓகே, இந்தியாவோட மேட்ச்சுக்கு அப்புறமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சிருக்கலாம். ஐ ஃபெல்ட் தட் இட் ஷுட் ஹவ் ஹேப்பன்ட். ஐ டோன்ட் நோ. It's a very tough call. Let's see. I'm getting a call. I don't know. I'll give them a call later. So overall, not much runs, but Rabada has a lot of things to do. Janssen has to perform really well, and I feel somewhat that they should take a lot of spirit from what their all their previous records, all their chokers tag and everything, because they're not chasing now, at least for that matter.
They don't have to bat and pull out that pressure situation. They are fielding, and when we all know what how good a team is South Africa in fielding. And again, that in that matter, I would wanted to keep insisting on how good or how important is it to play other sports in when you're childhood, not just one sport, not just cricket. You take a New Zealand team, you take a South African team. These guys play irrespective of whatever game they take it up as in professional. They play rugby in their childhood. Rugby is kind of a national game for them. And again, South Africa will take that pride of winning the Rugby World Cup this year against New Zealand. So they will take that spirit. They just need to find out somewhere. சில டைம் அப்படிதான் நடக்குங்க. சில டைம் வந்து நமக்கே வந்து தெரியாம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம அது அந்த இன்ஸ்பிரேஷனோ அந்த வெறியோ, அந்த வெறி ஏத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்களே, சூடு ஏத்துறது, வெறி ஏத்துறது, ஏதாவது ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். திடீர்னு ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம், திடீர்னு ஒரு 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 விஷயம் ஞாபகம் வரலாம், நம்ம பழி வாங்கினதா இருக்கலாம், என்னென்னவோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு we'll have to just go for it. ரைட். ஐ ஃபீல் இந்த ஃபஸ்ட்டு பவர் பிளேயில் கண்டிப்பாக ஹெட்டு வார்னர் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி 200லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. ஏர்லியராக ஸ்லோ பண்ணுறோன்ற பேஸில் ஸ்லோ பண்ணாலுமே போயிடும். அண்ட் இவங்களுக்கு 7 பேர் பேட்டிங் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஐ ஃபீல் தே வில் ட்ரை அண்ட் கோ ஹார்ட். அந்த டைமில் இவங்களும் 4 விக்கெட்டு பட்டு 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 பட்டுன்னு தூக்கிட்டாங்கன்னா திங்ஸ் மைட் சேஞ்ச். சம்மன் லைக் அண்ட் ஸ்மித், லபுஷானி மைட் பி த டிஃப்ரென்ஸ் இன் திஸ் விக்கெட் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா நல்லா ஸ்டர்ன் ஆகுது. இவங்களுக்கும் பார்த்தோன்னா ஷம்ஷி ஹேஸ் அ வெரி குட் ரெக்கார்ட் அகேன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ ஹீல் பி த கீ. கொஞ்சம் அந்த வைடு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த இந்தியா கூட பார்க்கும்போது நிறைய வைடுலாம் வந்தது. டியூ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா மழை இருந்ததுனால டியூ இருக்குமா அப்படின்றதும் டவுட்டு தான். ஸோ ஐ ஸ்டில் சம்வாட் ஃபீல் மை ஹார்ட் brain எல்லாமே still says it's gonna be South Africa. I don't know. And it will be so irony. It is the same score of 213. It would be a perfect revenge if that happens. And இப்போ வந்து இந்தியா மேட்ச்சுக்கு வருவாங்க. என்னங்க நடந்தது மேட்ச்சில்? ஃபஸ்ட்லேருந்தே வரேன். ஃபஸ்ட்டு இந்தியா பேட்டிங் ஆனது, அந்த டெம்போ செட் பண்ணாரு பாருங்க ரோஹித். வாவ் வாவ்! அதாவது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ரோஹித்துக்கு உண்டான கிரெடிட் கிடைக்கல. யாருங்க சொல்கிறீங்க அது? எனக்கு புரியல. என்ன ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் காட்டும்போது விராட் கோலி மூஞ்சியை ஃபஸ்ட்டில் காட்டுறாங்க. மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் கொடுக்கும்போது விராட் கோலிக்கோ இல்லை ஷமிக்கோ இல்லை வேறு யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க. ரோஹித் சர்மா தாங்க அந்த இம்பேக்ட், அந்த ஸ்டார்ட், அந்த கிக்கு. ஹி ஹேஸ் தட் ட்ரஸ்ட் இன் ஹிஸ் டீம். அண்ட் இது சர்மா மட்டும் அப்படின்றதும் கிடையாது. சர்மாவுக்கு தெரியும் கோலி வந்து ப்ரைம் ஃபார்மில் இருக்கான். கோலி மிஸ் பண்ணாலும் ஸ்ரேயஸ் ப்ரைம் ஃபார்மில் இருக்கான். சுப்மன் கில் ஆடிடுவான். கேஎல் ராகுல் கீழே வந்து ஆடிடுவான். அந்த நம்பிக்கை தான் சர்மாவுக்கும் இதுவாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதே ஏன் 2019 ஆடல அப்படின்னா, they didn't have anybody below கோலி. ஒரு கோலி கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாக் ஆடி இருந்த ராகுலோ, மேபி if Shikhar Dhawan wasn't injured, would have been a different story, because கேஎல் ராகுல் அப்போ 4ல் விளையாடி இருப்பான். கேஎல் ராகுல் அப்போவுமே வந்து ஒரு பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் தான். ஸோ anything would have happened. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தெரிஞ்ச ஈவன் ரவி சாஸ்திரி would have said this, the player who missed out அந்த செமிஃபைனல் we all missed was ஷிகர் தவன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா தெரியல, இஃப் ஹி வுட் ஹவ் பீன், இட் வுட் ஹவ் பீன் a different story. அண்ட் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருந்திருப்பாங்க மேலே, டாப் ஆர்டர்லேயே ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருந்திருக்கும். அது சரி, அதை விடுங்க, அது மறந்து போன விஷயம். அது மறந்து போக வச்ச மாதிரி ஒரு விஷயங்க. ஏன்னா நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன், நிறைய மீம்ஸ் பார்த்தேன். இந்த மென்டல் பீஸ் அப்படின்றது ரொம்ப 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 உண்மைங்க. அதாவது ஒரு 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 கிரிக்கெட் பார்க்குற ஃபேன்ஸுக்கோ இல்லை கிரிக்கெட்டை வெறியாக நினைக்கிற ஃபேன் இந்தியன்ஸில் எல்லாருமே இருப்பாங்க. நிறைய பேருங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மென்டல் பீஸுங்க இது. நம்ம ஒரு தோல்வி இன்ன வரைக்கும் வந்து அந்த தோனியோட இதை போடுறாங்க அப்படின்னா, தோனி ஃபேனாக இருக்கட்டும், ஃபேன் இல்லாமல் இருக்கட்டும், அது வேறு விஷயம். யூ வில் ஸ்டில் ஃபீல் அந்த ஒரு ரன் அவுட், ஷிட் அது ஆகாமல் இருந்திருக்கலாமோ, ஜெயிச்சிருந்துருக்கலாமோ, 12 பால் 25 ரன், 13 பால் 24 ரன், ஜெயிச்சிருந்துருக்கலாமோ அங்கேருந்து.
அ 2003ல சச்சின் அந்த புல் ஷாட் ஆடாம இருந்தா ஜெயிச்சிருந்திருக்கலாமோ! ஸோ அந்த மாரி நெறைய விஷயம் உங்க மண்ட உள்ள ஓடுங்க. லைக் 2014 வேர்ல்டு கப் ஃபைனலா இருக்கட்டும். நம்ம வந்து ஃபைனலே போடலன்னு சொல்றோம்லங்க. ச எனக்கு தெரிஞ்சு கோலி, ஷர்மா, அஸ்வின் ஐ கெஸ் இட் இஸ் தேர் 7th uh, ICC final. You know, all three of them, it is their 7th ICC final, and of the six, four they have lost, two they have won. So they all know வின் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும், தோத்தா எப்படி இருக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுங்க. செவன்த்துன்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த செவன்த்துன்னு. 2007 T20 வேர்ல்டு கப் ரோஹித் சர்மா விளாட்னாப்புல. 2011 அஸ்வின் அண்ட் கோலி விளாட்னாரு. வேர்ல்டு கப் 50 ஓவர்ஸ் வேர்ல்டு கப் 2013 சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி அகெயின் வின் பண்ணாங்க. அதில் 3 பேரும் விளாட்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2014 T20 வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்ஸ் வந்தோம். அதுலேயும் 3 பேர் விளாட்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2017 சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்க. அதுலேயும் 3 பேர் விளாட்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ அம் நாட் ராங். அதில் வந்து அஸ்வின் விளாட்னாரா இல்லையான்னு தெரியல. 2017க்கு அப்புறம் 2020 T20 ஐ மீன் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பு ஃபைனல்ஸ், டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ஸ் 20 அடுத்த வருஷமும், அதுக்கப்புறம் 2022லேயும் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ஸ் விளாட்னோம். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஜெயிச்சிருக்கோம் 2 வாட்டி, 4 வாட்டி தோத்துருக்கோம். ஸோ தே ஆல் நோ ஹவு இட் ஃபீல்ஸ் ஆஸ் அன் அன் இந்தியன் டீம். 2007லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2003லேருந்தே எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. 8 ஃபைனல்ஸோ 9 ஃபைனல்ஸோ விளையாடிருக்கோம். இட் இஸ் நாட் தட் வி ஹவ் நாட் கான் இன்டு ஃபைனல்ஸ். வி ஆர் கான் இன்டு ஃபைனல்ஸ். எல்லா வாட்டியும் ஜெயிச்சிட முடியாது. ஜெயிச்சா நல்லா தான் இருக்கும். எனிவே ஸோ திஸ் டைம் வித் ஆல் தீஸ் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்டஃப் இட் ஷுட் ஹேப்பன். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான். இட் வில் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியன் பேட்டிங்கோ இல்லை இந்தியன் பவுலிங்கோ இந்தியாவை தோக்கடிக்க முடியாது. ஒரு பிளைண்டர் இன்னிங்ஸ் லைக் நேற்று ஆல்மோஸ்ட் மிச்சல் அண்ட் வில்லியம்சனோட அந்த ஒரு 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 ஸ்மார்ட் மூவ்னே சொல்லணும். ரொம்ப அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காமல் ஒரு நீட்டாக பார்ட்னர்ஷிப்பை பில்டப் பண்ணி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அகெயின் only thing that is like we had that bowling attack, we could come back anytime அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. இது வந்து மேபி 340 330னா இந்தியா தோற்றுருக்கோம் அப்படின்றாங்க. எனக்கு தெரியல 340 330னா வேறு மாதிரி இந்தியா bowling போட்டிருப்பாங்க, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்திருப்பாங்க. ஏன்னா ரன் இருக்குன்னும் போது we all are humans-ங்க, லைட்டாக நம்மளே கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்காக போயிடுவோம். அதுதான் அவங்களுக்கும் நடந்திருக்கு. அண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் வாஸ் லைக் வெரி மச் ஆஃப் கலர் வந்தது. பும்ராக்கு கையே வரல ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் 2-3 ஓவரு. எனக்கு என்னடா பும்ரா சி இஃப் யூ ஆல் நோ 2003 வேர்ல்டு கப் we had an amazing run, especially because of our bowler. Javagal, Zahir and Ashish were bowling amazing. மேட்ச்சுக்கு மாற்றி யாராவது ஒருத்தர் 4 விக்கெட்டோ 5 விக்கெட்டோ 6 விக்கெட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வந்து சௌரவ் கங்குலி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஃபைனல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு bowling அப்படின்ட்டு இருப்பார். நம்ம தான் டாஸ் வின் பண்ணோம். ஒரு ஃபைனல்ஸில் சேஸ் பண்ணது நம்ம மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், டாஸ் வின் பண்ணி. ஸோ தைரியமாக வந்து bowling எடுப்பார். என்ன காரணம்னா இந்தியாவோட bowlers-அ வந்து ரொம்ப நம்பிட்டாங்க. ஆனால் ஜஹீர் கானுக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர், ஹீ வாஸ் வெரி யங் அட் தட் டைம். அவன் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்லேயே ஜஸ்ட் 3rd இயர் சம்திங். ஸோ ஹீ குடன்ட் டேக் அப் தட் ப்ரெஷர் ஆஃப் தட் ஃபைனல். இன் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஹீ bowled லைக் 11 ஓவர் பால் ஆர் சம்திங். அதே தான் வந்து அதே வருஷத்தில் அதே வேர்ல்டு கப்பில் பாகிஸ்தான் கூட நடக்கும். ஸோ எனக்கு என்னமோ பும்ரா, ஐ ஃபெல்ட் லைக் பும்ரா வாசன்ட் தேர் இன் தி மேட்ச் எஸ்டர்டே. பாடி லாங்குவேஜ் பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்தாங்க, ஒரு மாதிரி ஹாப்பினஸ் காமிச்சிருந்தாங்க. பும்ராஸ் ஃபேஸ் வில் கிளியர்லி ஷோ யூ லைக் வாஸ் ஹி ஹாப்பி, வாஸ் ஹி நாட் தேர், ஒரு மாதிரி ஹி வாஸ் நாட் தேர் அப்படின்ற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணேன். பிகாஸ் யூ நெவர் சி பும்ரா நாட் கோயிங் ஃபார் ரன்ஸ். கோயிங் ஃபார் ரன்ஸ் ஓகே, பட் bowling பேட் பால்ஸ் இஸ் சம்திங் வாஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு பும்ரா. ஸ்விங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் லெக் சைடு டவுன் த லெக் சைடே வந்து 3-5 ரன்ஸ் போயிடும். அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது. அண்ட் சிராஜ் வந்து சொல்லி ஆகணும்,
I'll say it in writing. பும்ராக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓவர் உலாத்தப்போ, சிராஜ் சூப்பரா அந்த 2 ஓவர் போட்டாருன்னு தான் சொல்லணும். ரவீந்திராவ நிக்க வச்சான் ஒரு இடத்துல. அண்ட் அந்த இடத்துல சிராஜுமே கன்னா பின்னான்னு போட்டு ரன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, வேற மாரி ஒரு பவர் பிளே ஸ்டார்ட் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு. அத இல்லாம கண்ட்ரோல் பண்ணது சிராஜோட ஒரு ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் பவுலிங் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா அத விட வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன் டு ஷர்மா. ஷர்மா வந்து ஃபெல்ட் லைக் சிராஜோட சைட்ல மூவ்மெண்ட் நெறைய இருக்குன்னு தெரிஞ்சு, பும்ராவ ஸ்டாப் பண்ணாம சிராஜ ஸ்டாப் பண்ணி ஷமி அங்க கொண்டு வந்தது ஏன்டா எனக்கு புரியவே இல்ல. அது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல. தொட்டா வந்தா ஃபர்ஸ்ட் பாலே விக்கெட்டு. அது இந்த இதுல சொல்ற மாரி, மாநாட்ல சொன்னோமே, "வந்தா செத்தா ரிப்பீட்டு, சுட்டான் செத்தா வந்தா ரிப்பீட்டுன்ற" மாரி, வர்றான் ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுறான் விக்கெட்டு, வர்றான் ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுறான் விக்கெட்டு. அந்த மாரி ஒரு 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 இதுவா இருக்கு ஷமி. அண்ட் தட் 2 பிரேக் த்ரூ வாஸ் அமேசிங். அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்ல கொஞ்சம் ஃபீல்டிங் ரொம்ப சொதப்பலா இருந்தது. ஆஸ் அ கோச்சா வந்து இப்ப அந்த மெடல்லாம் கூட பயங்கரமா வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே, திலீப் சார் அமேசிங் திங் டு டூ. இட் இஸ் நாட் ஃபார் தட் மெடல் பர்ப்பஸ். இட் இஸ் மோர் டு ஹேவ் தட் டீம் ஜெல், டீம் பாண்டிங் அந்த ஒரு இதுக்காக தான் அது பண்றாங்க. விச் இஸ் வெரி எவிடென்ட். எவ்ரிபடி ஷுட் நோ தட். அப்படி இருக்கும்போது, ஐ வாஸ் வண்டரிங் இப்போ நேத்து மாரி ஒரு மேட்ச் ஈவன் ப ப நெதர்லாண்ட் மேட்சும் அதான் ஐ ஃபெல்ட். அந்த மாரி ஒரு மேட்ச்ல வந்து என்ன மாரி அவரு ஒரு ஒரு ஃபீட்பேக் குடுப்பாரு. இட் இ இஸ் இட் லைக் ஓகே, நீங்க வந்து ரொம்ப சொதப்பியிருக்கீங்க அப்படின்னு டைரக்ட்டா இன் ஃபேஸ் சொல்லுவாரா? இல்ல அந்த மெடல் வந்து கொடுப்பாரா? பிகாஸ் தேர் ஆர் பீப்பிள் ஹூ ஹவ் டன் வெல். லைக் தட் எவ்ரிபடி ஹஸ் டன் வெல். அத பத்தி நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோலாம் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் ஹேப்பி. அதே மாரி தான் நடந்தது. இந்த வாட்டி மெடல் ரொம்ப ஆரவாரமா இல்லாம, மெடல் நடக்கிறது நடத்தி கொடுத்தாரு. பிகாஸ் ஹி வாண்டட் டு அப்ரிஷியேட் தி எஃபோர்ட் புட் பை எவ்ரிஒன். அண்ட் ஐ அம் ஷூர் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் நாளைக்கோ, இன்னைக்கோ வெனெவர் தே ஆர் இன்டு தி ட்ரெய்னிங் செஷன், தே வில் புட் a little more effort on the fielding. Dilip will ensure they are putting a little more effort on the fielding. And that அந்த பாட்டுமே வேற லெவலுங்க. அண்ட் அண்ட் குல்தீப், வாவ்! ஜட்டு, குல்தீப்லாம் வேற லெவலுங்க. இவரு மஞ்சுரேகர் பேச்சே கேட்க முடியல. குல்தீப்ப தூக்கி போடு, குல்தீப் ஸ்லோ பண்ணணும், விக்கெட் எடுக்கணும். குல்தீப்புக்கு தெரியுங்க. எனக்கு 8 ரன் 8 ஓவர் 8 ரன் பெர் ஓவர் குஷன் இருக்கு. நான் விக்கெட் எடுக்கணும்னு தேவையில்ல. இந்த இடத்துல நான் கன்டெயின் பண்ணாலே விக்கெட் விழுந்துரும். ஏன்னா குல்தீப்ப அட்டாக் பண்ண தான் வந்து மிச்சல் வந்துகிட்டே இருக்கான். அப்படி இருக்கிற டைம்ல மிச்சல அடிக்க விடாம வந்து உள்ள 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 ஃபுல் லென்த்ல போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். அதுவே போதுங்க. அதுதான் வந்து இன்னும் வந்து அந்த 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 பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா, இட் டிட்ன்ட் கோ லைக் அன் 10 பெர் அதாவது எப்படி சொல்றது? ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா, அ தேர் அபவுட் 100, 120, 110ல தான் வச்சுக்கிட்டாங்க. இல்ல இன்ஃபாக்ட் 80, 90ல தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்புறம் ஒரு 100க்கு தான் வந்தாங்க. இதுவே குல்தீப் வந்து ரொம்ப விக்கெட் எடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான்னா, அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பே ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆஃப் 120, 130ல போயிருந்தனா, மேட்ச்சே வேற மாரி இருந்திருக்கும். தே வேர் bowling to their plan. அண்ட் கேஎல் ராகுல், ஓ! ஃபர்ஸ்ட்டே 6ங்க. நான் சொன்னேனா இல்லையா? அந்த ஹெட் தான் ரொம்ப டேஞ்சர். 4. ஸோ கேஎல் ராகுல் எனக்கு என்னமோ டிஆர்எஸ் மாரி கேஆர்எஸ்ஸா வந்துருமோன்னு தோணுதுங்க. அது இன்னும் நடக்கும்னு தோணுது. அந்த அளவுக்கு வெரி குட். நெறைய கால். பவுலருக்கு ஃப்ரண்ட்ல தெரிஞ்சிருக்கும். பேட்டா இல்லையான்னு கீப்பர் பின்னாடி நின்னு ஒரு ஸ்வீப் ஷாட் ஆடுறத பார்த்து அது பேட்ல பட்டுது அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து வேற லெவல் கான்ஃபிடன்ஸ் காட்டுது. அண்ட் அகெயின் ரோஹித்தோட கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் கேஎல் ராகுல் விச் இஸ் மேக்கிங் கேஎல் டு பி வாட் ஹி இஸ் டூயிங் நவ். அதுதான் நான் சொல்லணும். பிகாஸ் இப்போ நான் கேஎல் ஒண்ணு சொல்றேன். அது கேட்காம ரோஹித் வந்து டிஆர்எஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது, கேஎல்லோட இம்பாக்ட் கம்மியாகும். கேஎல் வந்து அது பார்க்கறதையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். நான் சொல்றதா வேணாமான்ற டவுட்லாம் வர ஆரம்பிச்சுரும். இது கேஎல் சொன்னா தான் அவன் எடுக்கிறான்னும் போது என்ன ஆகும்னா, இ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இவனோட சொல்றதும் கரெக்ட்டா இருக்கும். இவன் சொல்றதும் இல்ல இவன் பார்க்கறதும் அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட்டா பார்க்க ஆரம்பிப்பான். அது பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அந்த விஷயத்துல. And overall, fantastic game. I felt like everybody uh, kept going, did what their work is. Especially again, Siraj, I keep saying it, just that it shows 8 overs, 9 overs, 80 runs doesn't mean that he bowled badly. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பெல்லாக இருக்கட்டும், வைட் யாக்கர்ஸாக இருக்கட்டும், அமேசிங்கான bowling தான் போட்டாப்புல.
ஹி வாஸ் ஸோ அன்லக்கி. இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேன் வில்லியம்சனுக்கு இனிஷியல் ஓவரில் வந்து அந்த 6 போனதா இருக்கட்டும், சம்திங் விச் வெண்ட் கிஸ்ஸிங் த ஸ்டம்ப், அந்த ஒரு பால் ஒன்று போயிருக்கும். இது எல்லாமே வந்து வெரி அன்லக்கி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பட் அதர்வைஸ் இட்ஸ் அன் அமேசிங் டீம். எஸ், வி ஆர் ஜஸ்ட் பிளேயிங் வித் 5 bowlers, பட் தட்ஸ் ஓகேங்க. தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஓகே இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். பிகாஸ் 390 அடிக்க வேண்டிய இடத்துல 340 350 போதும் அப்படின்றதுக்கு காரணமே வந்து இந்த 5 கன் bowlers இருக்கிறதுனால தான். அகெயின் அகமதாபாத் பிச்சு தெரியல. இந்தியா பேட்டிங் ஆடிட்டா இந்தியா வின்னு தான் அப்படின்னு சொல்லணும். இந்தியா சேஸ் பண்ணாலும் இந்தியா வின்னு தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். எனக்கு தெரியல எப்படின்றது. பிகாஸ் வி ஆல் நோ அகமதாபாத் கேன் பி சேஸ். ஐ மீன் எவ்வளோ வேணால் அடிக்கலாங்க, எத்தனை வேணால் அடித்து சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவுமே ரொம்ப பெரிய கிரவுண்ட்லாம் கிடையாது. இந்த சென்ஸ் லைக் பவுண்டரிஸ் ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது. என்ன ஒரு கீ ஃபேக்டருன்னா, சீமு சூப்பராக எடுக்குங்க. நம்ம ஆள் 23 விக்கெட் எடுத்து ப்ரைம் ஃபார்மில் இருக்கார். தி பெஸ்ட் ஒயிட் பால் பவுலராக இந்தியாவுக்கு மாறிட்டான் அப்படின்னு தான் சொல்லணுங்க. இதுக்கு மேலே என்னங்க பண்ணணும்? இதுக்கு மேலே பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான், வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணிவிடு. வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணி உட்காந்துட்டேன்னா அவன் தான் இந்தியாவோட ப்ரைம் ஒன் டே பவுலர், ஓடிஐ பவுலர். என்ன ஒரு ஐரணி இல்லைங்க. அதாவது இதுதான் நான் வந்து டெஸ்டினி சொல்லுவேன். சிலவங்களுக்கு எழுதி இருக்குன்னா அது எழுதி தான் இருக்குது, ரைட்? எப்படி வந்து சச்சினுக்கு சொன்னனோ, கங்குலி ஐ மீன் தோனிக்கு சொன்னனோ, இல்லை கோலிக்கு சொல்கிறனோ, அதே தான் ஷமிக்கு சொல்கிறேன். இந்த மேட்ச்சே ஆடியிருப்பானா இல்லையா? ஆடியிருப்பான் கண்டிப்பாக. வந்து த்ரூ அவுட் தி டோர்னமெண்ட் வந்து ஷமியை, ஹர்திக் பாண்டியா இருந்திருந்தாலும் ஷமியை ஐ மீன் சிராஜை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல 2-3 இடத்துல ரெஸ்ட் கொடுத்து ஷமியை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஒரு சில மேட்ச்சில் வந்து பும்ராவை ரெஸ்ட் கொடுத்து ஷமியை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அந்த ரொட்டேஷன் வச்சுருந்துருப்பாங்க. பட் ஜஸ்ட் தட் அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து அந்த ஒரு இன்ஜுரி ஆகி பயத்துலேயே 5 bowlers வச்சு விளாடியும் ஷமியோட கம்பேக், வாவ்! மேட்ச்சுக்கு 4 விக்கெட், அதான் அந்த கணக்கு. 6 மேட்ச்சில் 23 விக்கெட் எடுத்திருக்காப்புல. மேட்ச்சுக்கு 4 விக்கெட்டுன்ற இதில் இருக்கார். வேறு லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அமேசிங். அண்ட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஹிஸ் டவுன், குஜராத், அகமதாபாத். அந்த அகமதாபாத்தில் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, அந்த கேஎல் ராகுல் லக்னோ கூட ஒரு மேட்ச்சில் கேஎல் ராகுல் ஒரு போல்டு ஒன்று எடுப்பார்னு நினைக்கிறேன். அந்த மனுஷனை அந்த கிரவுண்டில் பிடிக்க முடியாதுங்க. டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன். ஒரு ஃபைஃபர் இருக்குது. இந்தியா சேஸ் பண்ணுறாங்க, இந்தியா பேட்டிங் செகண்டுனா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைஃபர் ஃபஸ்ட்டே தூக்கிடுவாங்க அப்படின்னு தோணுது. கொஞ்சம் சிராஜ் இல்லை பும்ராவே யாரோ ஒரு இடத்துல லைட்டாக அப்படி தள்ளி வச்சு இவனை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கட்ட தூக்கிடுவானுங்க. பட் எனிவேஸ், யார் வரப்போகிறாங்கன்றது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அவார்டும் ஆன்சரும் மரணம் பய காட்டுறாங்க வார்னருக்கு. யார் வந்தாலும் இந்தியா ஜெயிச்சணும் தான் எனக்கு ஷுவராக இருக்குது. ஐல் சே வை, பிகாஸ் ஆஸ்திரேலியா டசன்ட் ஹேவ் போலிங். 4 bowlers-ஐ வச்சு அதில் ஒருத்தனை அடிச்சிட்டா அவங்களுக்கு அவ்வளோதான், அவங்க மாறிட்டாங்க அவங்க. ஸோ நம்ம 5 bowlers-ஐ வச்சுருக்காண்டா நீ இப்படி சொல்லிட்டே அப்படின்னா, நம்ம 5மே கன் bowlers-ங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்க்கு, ஒரு ஹேசல்வுட், இவங்க 2 பேர் தான் நீங்கள் கன் பவுலர்னு சொல்லுவேன் நான். டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஜாம்பா, இஃப் த பிச் அசிஸ்ட், ரைட்? எனக்கு தெரிஞ்ச அகமதாபாத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்லோ விக்கெட் கொடுக்க மாட்டாங்க. கம்ப்ளீட் பேட்டிங் ட்ராக்கை கொடுத்து முடிஞ்சால் யாரும் அதிகமாக அடிக்கலாம் பார்த்துடலாம்டா அப்படின்னு கொடுப்பாங்கன்னு தோணுது. எனக்கு அதான் தோணுது, அதுதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட பவுலர்ஸை வந்து நம்ம அடித்து எடுத்துட்டோன்னா முடிஞ்சு போயிடும். பட் நம்ம பவுலர்ஸ்னால ஆல்வேஸ் தே கேன் கம் பேக். லைக் ரவி ஜட்டுவாக இருக்கட்டும், குல்தீப் யாதவாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் ரன்னு போனால் திரும்ப வர முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் இவங்களுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see வாட்ஸ் கோனா ஹேப்பன். கில் டியூ ஆர் 100 டியூ ஃபைனல்ஸில் போய் போட போகிறான்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஊரில். லெட்ஸ் see வாட்ஸ் கோனா ஹேப்பன். எனிவேஸ், சைனிங் ஆஃப். நல்லாயிருக்கும் எல்லாரும் நல்லா இருப்போம். ஒரு கடலை ரொம்ப நேரம் வாயில் வைக்க போட முடியாமல் வச்சுருந்தேன். பை பாய்.